Hello, Assalamu alaikum. My dear students, welcome to Nalda Secondary Online School, Nalda Fokirat Bagerhat. Before starting my class, let me introduce myself. This is K. Shukur Ali Khan, Assistant Teacher English, Nalda Secondary School, Nalda Fokirat Bagerhat. Today, I present a wonderful and imaginative and present situation content of class 9 and 10 unit 3 listen to. So let us start our class. My dear students, please look at the picture carefully. What do you see in the picture, my dear students? Yes, what do you see in the picture? A woman are stitching. The women are stitching. Okay, garments workers. Yes, daily laborer. Daily labor porter. Now describe the picture. Okay, my dear students, now describe the picture. First picture, two men, a man and a woman. Second picture, some men are walking. Third picture, some women are stitching. Fourth picture, some garments factories, workers. Fifth picture, a garbage worker. Sixth picture, two women are breaking brick. Okay, what will be the discussed today, my dear students? Yes, today's our lesson is May Day. That means the International Workers' Day. Okay, my dear students, learning outcome of the lesson. After the end of the lesson, the students will be able to read the lesson with meaning, learn new words, answer the short questions, answer the MCQ, answer the fill in the gaps. Okay, my dear students, word meaning. Wounded, that means injured. Having any problem with living tissue. Commemorates, recall or showing respect. Story, related to a story. Observe, observe means perceive and register something as being significance. Sacrifice, sacrifice means having on interest, living on interest. Struggle, struggle means a forceful or violent efforts. Okay, my dear students, rally, rally means a mass meeting of people. Strikers, do you know strikers means? Yes, striker means the people on strikers, the people on strikes. Dear students, now open your book, Unit 3, listen to, read the text. May Day, International Workers' Day, is observed on May 1st all over the world. যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা লাইনে রয়েছে, I request you to share this class. আমি যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা লাইনে রয়েছে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ক্লাসটি শেয়ার করার জন্য, আর যাতে তোমার যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা তোমার বন্ধু বান্ধব যারা হয়তো ক্লাসে আসতে পারেনি সবাই ক্লাস শেয়ার করো। আর এইবার আমরা তাহলে চলে যাই। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাই শেয়ার করছো ক্লাসটি, আমি একটু ক্লাসের সাউন্ডটা দেখে আসি, সাউন্ডটা দেখে তারপর শুরু করব। আমার তো মনে একজন রেসপন্স করলে সুন্দর হতো। মনে হয় সাউন্ড দিয়ে আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ,
সাউন্ডে কোনো সমস্যা নেই। আমরা এবার ডাইরেক্ট প্যাসেজে চলে যাব। সাউন্ডটা দেখে তারপর শুরু করব। আমার তো মনে হয় একজন রেসপন্স করলে সুন্দর হতো। এবার আমরা প্যাসেজে চলে যাব। Dear students, now open your book, unit 3, listen to read the text. Fokirat May Day or International Workers' Day is observed. May Day or International Workers' Day. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today. To commemorate the historical struggle and sacrifice of the working people to establish an 8-hour workday. 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও ত্যাগকে স্মরণ করার জন্য বর্তমানে সারা বিশ্বে 1 মে মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তাহলে আমরা এর ভিতর থেকে জানতে পারলাম কি 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও ত্যাগকে স্মরণ করার জন্য সারা দেশে পালিত হয়। শুধু বাংলাদেশে না, সারা দেশেই পালিত হয় এই মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। It is a public holiday in almost all the countries of the world. এটা হচ্ছে একটা পাবলিক হলিডে, অর্থাৎ সরকারি ছুটির দিন। সব দেশেই এটা সরকারি ছুটির দিন। তাহলে এটা শুধু তোমার না যে এটা পাবলিক ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন, এটা যে শুধু এইভাবে স্মরণ করা হয় না, বিশ্বের প্রায় সব দেশে, শুধু বাংলাদেশ না, বিশ্বের প্রায় সব দেশে এটি সরকারি ছুটির দিন। Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th century in Europe and the USA, the workers in mill and factories had been working a long shift, 14 or even 4 hours a day. অর্থাৎ 18 ও 19 শতকের শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকরা কলকারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত। They 14 or even more hours a day. একদিনে 14 ঘন্টারও বেশি সময় তারা কাজ করেছিল। Since the 1 May 1st in 1886, inspired by the trade union, half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went to strike in demanding an 8-hour workday. শিকাগোতে ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির অর্ধেক শ্রমিকরা প্রায় 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে আপনার ধর্মঘটে গিয়েছিল। 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে। 2 days later, 2 দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, a worker rally was raised near the McCormick Harvester Company and about 16,000 workers had joined it. হ্যালো, 2 দিন পর ম্যাককর্মিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির কাছাকাছি একটি সমাবেশ হয়েছিল যাতে প্রায় 6,000 শ্রমিক at that time যোগ দিয়েছিল। The rally was addressed by the legal leaders. এই র্যালিটা নিয়ন্ত্রণ করেছিল শ্রমিক নেতাগণ এই সমাবেশে কি করেছিল? বক্তৃতা দিয়েছিল। They urged the workers to stand together, to go on their struggle and not to give in to their bosses. এবং তারা শ্রমিকদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং তাদের মালিকদের নিকট তারা যাতে আত্মসমর্পণ না করে সেই জন্য তাদেরকে কি আহ্বান করেছিল।
জাস্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স স্টার্টেড লিভিং দ্য মিটিং প্লেস। ঠিক ওই সময় যখন এই কথা বলেছিল, ঠিক ওই সময়ে কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারী জনসভায় স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে। সাডেনলি অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স। হঠাৎ করে দেখা যায় ঠিক সময় আন্দোলনকারীরা প্রায় 200 পুলিশ লাঠি ও রিভলভার নিয়ে তাদেরকে তাৎক্ষণিক আক্রমণ করে। One striker was killed instantly, 5 or 6 are seriously wounded, and many of them were badly injured. দেখা গেল তারপর যখন আক্রমণ করে একজন আন্দোলনকারী তাৎক্ষণিক মারা গেল, 5 জন অথবা 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হলো, 5 অথবা 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হলো, আরো অনেকে গুরুতর আহত হলো। The event of May 1st, 1886 is a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. অর্থাৎ 1986 সালের 1 মে এই ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় যে শ্রমিকরা শোষিত হতে থাকবে যতদিন না তাদের কাজের অধিকারত ভালো অবস্থান, অপেক্ষাকৃত ভালো বেতন ও উন্নততর জীবন অর্জনের জন্য না রুখে দাঁড়ায়। প্যাসেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তোমরা সবাই জানো যে আজকে মে দিবসের কিছুদিন অতিবাহিত হলো। আজ 5 তারিখ, 8 তারিখ আজকে, 1 মে ছিল, 8 তারিখ আজকে সে ঐতিহাসিক মে মাসে আমি তোমাদের এই মে দিবসের ক্লাসটা নিয়েছি। তাহলে আমি প্যাসেজটা সম্পর্কে আর একটু বলি। আমার মনে হয় যে কোনো শিক্ষার্থীরা বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তারপর আমি প্যাসেজটা একটু বলি যে আগের শ্রমিকরা 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে 8 ঘন্টা চেয়ে বেশি কর্ম দিবসে কাজ করতো, 8 ঘন্টা 14 ঘন্টা এমনকি তার বেশি সময় কাজ করতো। তখন কি করলো তারা এর থেকে বেরোনোর জন্য শিকাগোর ম্যাককর্মিং হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানিতে 1886 সালের 1 মে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে তারা এই সংগ্রাম করে। এই সংগ্রামে অনেক লোক, 6,000 লোক যোগ দেয়। তারপর তারা পুলিশ এসে তাৎক্ষণিক আক্রমণ করে, একজন মারা যায়, 5-6 জন আহত হয় এবং তার চেয়ে আরো কিছু লোক সিরিয়াসলি ভাবে আহত হয়। এইভাবেই কিন্তু তারপরে বিশ্বব্যাপী দেখলো যে আসলে না, মে ডে আসলে এই যে শ্রমিকদের যে দাবি দাবা আসলে এটা মেনে নেওয়া যায়। পরবর্তীতে দেখা গেল যে তার সবকিছু মেনে দিয়ে তারপরেতেই কিন্তু আজকেরা শ্রমিকরা তাদের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাহলে এই ছিল আজকের প্যাসেজের মূল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন মূল ইসে চলে যাব। এরপর দেখো এমসিকিউ, তোমাদের জন্য এমসিকিউ নিয়ে আসছি, সবাই একটু মিলিয়ে নাও, সুন্দর করে বুঝবে। তাহলে এবার এমসিকিউ। হোয়াট দ্য expression to commemorate the struggle and sacrifice of the working people in line 2 means to publish the effort of the working class, to disappear the effort of the working class, to remember the honor the effort of the working class, to dramatize the effort of the working class. বলো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, উত্তর কি হবে? হ্যাঁ, এটাই নো। এটাই কি হবে বলো তো? নো। এটা দেখি, ইয়েস। তাহলে অ্যান্সারটা হবে টু রিমেম্বার দ্য ইফোর্ট অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস। এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে যাব। হুইচ আর অফ দ্য ফলোইং বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য সিমিলারলি বিটুইন 18 and 19 century in Europe? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, রোমান্টিক পিরিয়ড, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। দেখি তাহলে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ও ইয়েস, তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। এভাবেই কিন্তু আমরা করতে পারি। দেখো আমি আর তো কোনোটা উত্তর দিলে কিন্তু ইয়েস আসবে না, অর্থাৎ নো আসবে। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ডিসক্রাইব দ্য প্রোগ্রামস টেকেন বাই দ্য ওয়ার্কার্স? হরতাল, প্রসেশন, স্ট্রাইক, মার্চ। অফকোর্স, হরতাল নো, প্রসেশন নো, মার্চ নো, স্ট্রাইক ও ইয়েস। ওকে, এভাবে কিন্তু আমরা করতে পারি, আমাদের অ্যান্সারগুলো আমরা এইভাবেই করতে পারি।
এবার আমরা পরবর্তী পেজে দেখব which one of the following statement is true about the labor leaders. They urge the workers to stand together, they urge the workers to go with their struggle, they urge the workers not to give on their bosses, all of above. তাহলে আমরা অ্যান্সার গুলো দেখি মিলিয়ে নিই। বলো তো কি হবে? নো, তারপর একটা নো, তারপর একটা নো, তাহলে অল অফ দা অ্যাবভ। তোমরা মিলিয়ে নিচ্ছ, দেখছো তোমাদের সাথে সব সুন্দর করে উত্তর হচ্ছে। তারপর দেখো the workers in mills and factories have been working a long shift. What period of time? The long shift refers to 8 hours a day, 14 or more hours a day. Yes, 14 or more hours a day, এইটাই যথেষ্ট, আর না দিলে হচ্ছে। এবার তার পরটা, what is the main purpose of the author of the purpose? To highlight the story of impact of the day, to highlight the story of industrial revolution, to highlight the story of industrialization, to highlight the story of strikers. বলো তো কোনটা হবে? তাহলে আমরা প্রথমটা দেখি, to highlight the story or importance of May Day. Yes. What does the expression not to give in the third paragraph means? Don't give a smoking, don't agree to do something, don't take something, no, don't attend something. কি হবে বলো তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, বলো। বলো অ্যান্সারটা কি আসবে দেখে নি আমরা। To give something, no, to agree to do something, yes. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা পরবর্তী পেজে যাই। এইবার আমি তোমাদের জন্য মূল যে প্যাসেজের মূল থিমটা সেটা দেখাই। অল দ্য প্রিভিলেজ ওয়ার্কার্স এনজয় টুডে, বর্তমান ইস্যুর পর মিনিমাম ওয়েজ পাই, সেফটি লস পাচ্ছে, 8 hours ওয়ার্ক ডে পাচ্ছে এই দিনের জন্য। এবার আমরা দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য মে May 3rd 1886 police fire into a crowd of striker and the comic Harvester Matching Company Chicago. From the beginning of the industrial revolution, people is facing factories have working 14 or even more hours. That means 15 or 14 hours. Industrial revolution. In the 18, a new movement calling for an 8 hours day inspired both labor union organization working. That means labor union. Already of share class text. From a reading of the paragraph text, describe why is May observed all the world. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle to sacrifice of the working people to establish an 8-hour workday. Since when had the workers in mills and factories been working a long shift? অ্যান্সারটা করে ফেলো তোমরা, দেখবা তোমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখো, আমি অ্যান্সারটা মিলিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু দেখো, মিলিয়ে নাও অ্যান্সারটা। এবার পরবর্তী ক্লাসটা দেখো, পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো, সি নম্বর ডি নম্বর প্রশ্ন দুটোর অ্যান্সার তোমরা করে ফেলো। হোম ডিড দ্য ওয়ার্কার স্ট্রাইক টুডে, তারপরেরটাও দেখো, তারপরেরটাও দেখো, হু অ্যাড্রেসেস দ্য র্যালি, হোয়াট ডিড দ্য আরজিউস। তোমরা করে ফেলছো, এবার আমার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা। হ্যাঁ, এবার দেখো আমার উত্তরের সাথে তোমরা মিলিয়ে নাও। দেখছো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? হ্যাঁ,
ইয়েস, আমার মনে হয় তোমাদেরটা আমার উত্তরের সাথেই হয়েছে। Evaluation, fill in the gaps. My dear students, working people throughout the world dash a May Day. Yes, commemorate the May Day on May 3rd, 1886. Police fired into a dash of striker on the MC Cormick Alvester Machine Company. তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, crowd of strikers at the McCormick Alvester Machine Company, Chicago. As a result, at last one striker was killed there. Okay, my dear students, homework. What do you know about different days and events those we observe every year domestically with great enthusiasm and favor? Describe it within 5 sentences in your own words about such a day or event among them. Okay, my dear students, uh, see you again another class. Allah Hafiz. Thanks to receiving me class honestly. Okay, my dear students, Allah Hafiz.